सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब, सब सत्कार है सज्जनों नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते वादियां तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। बागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सज्जनों का स्वागत करदा। शुक्रवार दी शाम 4 तरीक सन 2021 6:37 हो गए ने जुम्मे दी शाम नूं ते 5 नवंबर सन 2021 जुम्मे दी शाम ते 20 कत्तक नानकशाही संमत 553 ते शुक्रवार दी इस शाम नूं आप सब सज्जनों का स्वागत। पटियाला स्टूडियो तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा ते साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं तुसीं साडी वैबसाइट tiwana.radio.com दे जरिए सुन सकते हो, जिथे तुहानूं आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स दे लिंक मिलणगे। इंस्टॉल करो। इस तो इलावा अपने दोस्तों मित्रां नूं भी करवाओ। टिवाणा रेडियो का फेसबुक ते यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा, वो भी शेयर ते साझा करो। बैल आइकन दबावो तां जो प्रोग्राम शुरू होंदे ही तुहानूं इसकी सूचना मिल जाए। इस तो इलावा जे तुसीं साडे टिवाणा रेडियो दे इन्हां प्रोग्रामां नूं WhatsApp के जरिए मंगवाउणा तां उस दे वास्ते साडा नंबर है 9876309655 9876309655 9876309655। इस नंबर के जरिए भी तुसी सांझ बना सकते हो। इसे नंबर ते ही तुसी साडे प्रोग्रामां नूं WhatsApp के जरिए मंगवा सकते हो। प्रोग्राम दे विच कॉल भी इसे नंबर के जरिए कर सकते हो 9876309655। इस तो अलावा कॉल टू लिसन नंबर है अपना अमेरिका का 667 930 9260 667 930 9260। उस नंबर ते भी इस प्रोग्राम नूं तुसी जिहड़ा कॉल करके सुन सकते हो। एक श्रोते जुड़े ने सांझ उन्हां नाल भी पाउने। स्वागत जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल टिवाणा साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? मैं बोलना ही हरपाल सिंह दे नाल बचे ने जिहड़े तुतरला साहब ने सरपंच पैसे करदे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, की हाल ने? बस वधिया, तुसीं सुनाओ। सुनाओ वधिया, तुसीं सुनाओ किदां? बस असीं तां हुण रेडियो ते सुना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, की सुना रहे हो अज नवां? अज खबरां सुनावांगे तुहानूं, थोड़ी हास रास सुनावांगे। जिंदगी च हासा बहुत जरूरी है ते होर किस्से कहानियां सुनावांगे, सियासत विरासत दीयां। रैकोट दे नाल पिंड गोंदवाल आ। हाँ हाँ, उत्थों सरपंच आ जी मैं। अच्छा, ਇਹ मेरा मित्र है, इहने जोड़िया ही तुहाडे नाल। ਇਹਦੇ रैकोट ਇਹਦੀ शॉप आ। हाँ हाँ, मैनूं पता है जी। मोबाइल शॉप जी। हाँ जी, उत्थे बैठे सीगे। अच्छा, वधिया लगदे आ प्रोग्राम? नहीं, थोड़े बहुत बढ़िया जी। मैं मॉर्निंग अच्छा जी, 8 किलोमीटर की सैर करदा मैं। 8 किलोमीटर तुहाडा रेडियो सुन के ही जाना जी। अच्छा, नाले रेडियो सुनी जांदे नाले सैर करी जांदे, एक बंद दो करा नाले सैर करी जांदे जी। हुण सर गड्डी ते चढ़ जांदे ना, उन्हां गड्डियां दे नाल। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू, हाँ जी, मेहरबानी सुभान साहब, थैंक यू। सरिंदर वीर जी दा होई सी कल रात ही गल, तुसीं तां दस्सिया नहीं राती। हाँ ठीक ने, मेरी हुणे गल होई सी, चढ़दी कला जी। गल होंदी है, तुसीं आप चक्किया नहीं सीगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। अज की टॉपिक चल रहा है? अज बस सियासत ते खबरां की कुछ हो रहा, ओहदे ते खबरां दी गलबात करांगे। बाकी सुनदे जाओ, कोई नहीं, दोबारा कॉल कर लियो तुसीं, ठीक है? नहीं, साडा तां ग्रिड मत ही रैकोट दा सी करनी गल। ग्रिड बंद हो गई? हाँ जी हाँ जी, साडी अज दी खबर यही आता जी। अच्छा, रैकोट अग लग गई, अंधेरे च बैठे हैं बस। आतशबाजी देगी है, आतशबाजी चल गई, शाम नूं चली गई अज। पता नहीं रात की चलाई होनी, फिर सवेर नूं चलनी चाहिए, शाम चली गई। कोई फॉल्ट पै जांदा। थैंक यू ढिल्लों साहब, मेहरबानी सरपंच साहब, थैंक यू। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, ठीक है, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ते दोस्तों, सियासत ते विरासत दीयां गल्लां होणगीਆਂ। इस दौरान साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं तुसीं साडी वैबसाइट tiwana.radio.com दे जरिए भी सुन सकते हो, जिथे तुहानूं आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स दे लिंक मिलणगे। इंस्टॉल करो ते प्रोग्रामां नूं WhatsApp के जरिए मंगवाना तां भी तुसीं 9876309655 नंबर नाल जुड़ सकते हो 9876309655। खबरां दी दुनिया ते नज़रां मारीए। खबरां दी दुनिया ते किसान अंदोलन तो शुरू करांगे ते नाल नाल
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੱਲੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਟੈਂਟ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ, ਬੈੱਡ, ਬਿਸਤਰੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਈਪਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਈ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਫਾਕਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਰਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਅਗਾਊਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਊ ਯੰਤਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਲਾਇਕੀ ਇੱਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਆਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਾਰਨੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਦਾ ਧੂਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਲਦ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੂਦ ਦਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਲਣ ਦਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCR ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੂਏ ਦੀ ਧੁੰਦ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਜੇ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟਰੋਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਜੋ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ CM ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ। ਕੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੌ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਹਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੰਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੰਟਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋੜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸ ਉੱਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ, ਉਹਦੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਦੇ। ਸੋ
छत्तीसगढ़ के मुख मंत्री भूपेश बघेला ने अपनी बांह जिवें नंगी बांह इस तरह सामने खड़ी की ते उस ते एक व्यक्ति ने कोड़े मारे ते कोड़े मारन दी यह परंपरा बड़ी देर तो चलदी है। सो छत्तीसगढ़ के मुख मंत्री भूपेश बघेल इस परंपरा नूं निभाउण दे लई जांगीर चंपा पुजे, जिथे उन्होंने अपने शरीर ते कोड़े खाधे ते पिंड दे बरिंदर ठाकुर ने मुख मंत्री ते कोड़ियां नाल हमला कीता। मुख मंत्री हर साल कोड़े खाण दे लई इत्थे जांजगीर जिला पहुंचदे ने। पहला ये कोड़े भरोसे ठाकुर मारदा सी, पर इस बारी उसदे बेटे बरिंदर ठाकुर ने यह कूड़े मारन की रस्म निभाई है। छत्तीसगढ़ के सीएम नूं इस मामले च काफी ट्रोल भी होना पिया, क्योंकि लोगों का कहना सी कि यार पढ़े लिखे लोग की अंधविश्वास फैलाउंदे ने, पर सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने तर्क दिता कि खुशहाली की कामना वास्ते एक कोड़े खाधे जाते हैं। इस संबंधी जिहड़े पेंडू लोग ने उन्हां नूं मतलब खुश करने की एक वैध भी दसी गई है। गोवर्धन पूजा कहंदे कीती जांदी है इस मौके, जो गऊ वंश नाल संबंधित परंपरा का एक हिस्सा है, जिस दे अधीन गऊ वंश की वाधे दे वास्ते तरक्की दे वास्ते ये कोड़े खाधे गए ने। सो इस पेंडू इलाके दे विच गोवर्धन पूजा बड़ी लोकप्रिय हो रही है। इस संबंधी कह मैं हर साल कहते सवेरे सवेरे पहुंचदा ते कूड़े खाण की परंपरा निभाउणा, इहदे नाल साडी खेती पत्ती साडीआं जिहड़ा पशु धन है वो इस दे विच इजाफा हुंदा। ये तर्क जानी दिता गया मुख मंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की तरफों। इस मौके गौरा गौरी की पूजा भी हुई ते इस पूजा नूं निभाउण दे लई उसने आख्या कि मैं जिन्नी देर इस जिंदगी च रहांगा ते गोवर्धन पूजा तो बाद मैं इस तरह कोड़े खाण आवांगा। ये साडी जिहड़ी सदियां दी परंपरा इसनूं असीं कायम रखांगे। ते इस दौरान आपां कल भी जिक्र कीता सीगा कि इस दिवाली दे दौरान बड़ा कुछ वापर रहा ते कुछ लोगों ने इस गल का भी विरोध किया कि ये जिहड़ा बरूद है ये बरूद लैके कौन आया इंडिया च। बरूद तो बाबर लैके आया। बाबर जदों 1526 ईस्वी दे विच इंडिया आया तो उसने राणा सांगा की फौज नूं हराया ते उस वक्त की जिहड़ी हिंदुस्तानी फौज सी राणा सांगा की जां होर राजपूतां की फौज सी वो इन्नी डर गई सी कि उन्हां बरूद दे पटाकियां ने उन्हां नूं दहला दिता सीगा। इस तो पहला बरूद नहीं सी। सो 1527 दे विच राणा सांगा नूं हराया। उसकी हार दे विच बरूद ने जो बाबर लैके आया सीगा पहली बार भारत दे विच उस वक्त दे हिंदुस्तान दे विच, उसने लोकां नूं जानी दहला दिता सीगा, फौज नूं दहला दिता सीगा। सो इस मुतलक हुण कई लोग दावा करते हैं कि जे तुसी असल हिंदू हो तां तुसी वो रस्म क्यों निभाउंदे हो जिसने हिंदुस्तान का खात्मा किया। जे तुसी बाबर दे वंशज हो तां जी सदके बरूद की वरतों करो, पटाके बजाओ, पर जे तुसी हिंदू हो क्योंकि साडी हार का कारण जां साडी दुर्गत का कारण बरूद सी ते असी बाबर दे वारिस बनते हुए बरूद की वरतों किवें करदे। हालांकि इस मुतलक सुप्रीम कोर्ट दीयां भी हदायतां सन, पर सुप्रीम कोर्ट दीयां हदायतां दीयां जिवें अक्सर धज्जियां उड़दियां ने उस तरह दीयां धज्जियां इस बार भी ने जिहड़ियां ओह उड्डियां ने। ते इस मुतलक ये बरूद की आमद कदों हुंदी है इस संबंधी भी थोड़ी गलबात करांगे। ते इस सिलसिले विच क्योंकि ये हिंदूत्व नाल जुड़िया होया तिहार है ते जिस नूं लैके वड्डे पद्धर ते जिहड़ा हिंदूआं भाईचारे दे विच उत्साह भी हुंदा, मार्केट दे विच बड़ियां रौनकां हुंदियां ने। सो इस तरह दा सारा वरतारा वापरदा। साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं सपोर्ट कीता बाई बलवीर सिंह समानपुर परिवार ने। अमेरिका दे विच जिन्हां दे कई सारे कारोबार ने, वाशिंगटन दे विच है उन्हां दा आर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर ईस्ट हाईवे एग्जिट 208 ते इस लोकेशन ते तुहानूं फ्री कॉफी ईमेल फैक्स करने की सुविधा ते ट्रक पार्किंग फ्री है, नाल ट्रकां दा समान समग्री भी इत्थे तुसीं खरीद सकदे हो। ते जिस दौरान इन्हां दी दूसरी लोकेशन भी तुसीं नोट कर लो, वो है लॉस्टल ट्रैवल सेंटर 14814 अलोमा स्ट्रीट लॉस्टल एग्जिट 278 ते। इस लोकेशन ते तुहानूं फ्री कॉफी ईमेल फैक्स करने की सुविधा, इस लोकेशन ते तुहानूं चाह छकण नूं मिलेगी ते लॉन्ड्री शावर फ्री लै सकदे हो ते ओवरनाइट ट्रक पार्किंग भी फ्री है। इस तो इलावा इत्थे लिकर शॉप है, वो फ्री नहीं है, सदुपयोग उसका करो। बाई बलबीर सिंह समानपुर होरां दा फ्यूल कंपनी का कारोबार है। सो इन्हां दियां डेल्टा फ्यूल कंपनी, मोबिल एक्शन, मैराथन फ्यूल कंपनियों तो गैस स्टेशनों वाले सज्जन फ्यूल फ्रैंचाइज ब्रांडेड ते अनब्रांडेड डीजल खरीद सकते हैं। कोई डील बनानी है तो बलबीर सिंह समानपुर होरां दे भरा हरजाप सिंह होरां दा नंबर है 425
232 84 13 4252328413 नंबर है शाह हरजाप सिंह होरां दा। हालांकि बरूद की आमद के मुतलक ਜਿਹੜੇ बहुत इफेक्ट ने वो यही मिलते हैं कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਦੀ ਆਮਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਕਤ 1525 ਜਦੋਂ 1525-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਰੂਦ ਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਲੀਵ ਲੋਚਨ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ, ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰੇ, ਰਣਸਿੰਘੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਖੜਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾ ਜੁੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਰਣਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਸੋ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਰੁਤਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਕਪਾਲ ਜਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 9 ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜੋ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਕੌਟਾਲਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੂਰਨ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਲਪਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲਕਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਵਣ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਵਣ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਅਗਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਲਵਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਚਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੋਵਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੂਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬਰੂਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਘੀ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲਵਣ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਸੀ ਉਹ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਰੂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1270 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਸਨ-ਉਲ ਰਮਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਦ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਰੂਦੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਡਰਦੇ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬਰੂਦ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਡਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਫਜ਼ ਹੈਦਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ-ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਟਾਕੇ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਰੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰੂਦੀ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰੂਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਦ ਜਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਟਾਕੇ, ਗੁਰਪਰਬ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪਟਾਕੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਪਟਾਕੇ, ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨੇਪਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਸ ਰਸ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਬਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੂਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਤਿਕਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਰਤਿਕ ਰਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਟਰੇਲਰ ਦਾ ਸੁਆਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸੀ, 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਤਿਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਰਤਿਕ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਗੀ ਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਝੋਲ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਢਾਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 12:15 ਵਜੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 2 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਢਾਬੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਭੰਨਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਦਿ ਭੰਨੇ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਦੇਵ ਦੇਬਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ SHO ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਆ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕਸਬਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹਬਾਦੀ ਤੇ ਲੋਹਾ ਫਲਾਦੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਲਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ 5 ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਇਹ ਗੋਲਡੀ, ਗੁਰਮੀਤ, ਅੰਕਤ, ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਇਹ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਵੀਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀਓ, ਵੈਲਕਮ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਸੌਰੀ, ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਰੋ ਸੈੱਟ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਸ ਰਸ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਲੇਖਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ ਰਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕ ਦੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਘਰੋਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਭਿਆ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਾਦੂਗਰ, ਵਹਿਮੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਰਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ।
ਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸਨੇ ਸਟਾਲਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ। ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਬਾਲਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਵੀਂ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੋਂ ਨੱਠਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਕੋਹੇ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਬੇਆਬਰੋਈ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਕਹਿਣਾ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਾਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਦ ਤੋਂ ਮਰਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤ-ਹਿਣ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕੁਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਬਾਂਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਸਭਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦਮ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10% ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵਲਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਂ ਦਾਸ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼, ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਛੱਡਦਾ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੇ, ਫਾਕਾ ਮਸਤ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਨੰਗਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਾਂ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ। ਤੇ 2 ਭੂਤ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਭੂਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਭੂਤ। ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਈ ਪੈਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਨੇ। ਜਾਣੀ 2 ਭੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੇਖਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਲਦਾ। ਸਫਾਈ ਕੂਕਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਫਲ ਛਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਖੀਆਂ ਭੈਣ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮਖਾ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣਾ ਤੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
पर फिर भी इसनूं कोई परवाह नहीं हुंदी ते अगां ਵਧੂ प्रोग्राम बनाउण ते उस उत्ते अमल करन दे विच इह शेख चिली दा भी पिओ है। हर रोज़ नवीआं स्कीमां घड़दे आ हिंदुस्तानी, नवें प्रोग्राम बनाउंदे ने, पर अमल दे विच लिआउणा कन्नों कतराउंदे ने। रेत दे किले बनाउण ते हवाई उडारियां लैण दे विच बाकी दुनिया नूं भारती पिछे सुੱਟਦੇ ने। एक आम हिंदुस्तानी हुसन पिछे जान दिंदा है ते तीवीं दे नां ते उसते कंन खड़े हो जांदे ने। ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਭਾਲ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨੀ, ਹੁਸਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਵੇਲ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 1930 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅੰਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਰਮ ਲਈ ਜਹਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਬਦਸ਼ਕਲ, ਲੜਾਕੀ, ਸੜੀਅਲ ਤੇ ਬੜਬੋਲੀ ਵਹੁਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹੁਟੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਤੀਕ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ-ਚੂਸ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਲਾਇਆ ਪਿਓ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਜਾਸ਼ੀ ਛੁਪ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਜੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਝਾੜ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਲਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟਾਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਰਛ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਣਾ ਮੋਹੀ ਖਾਲਸ ਘਿਓ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਹਵਨ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਪਾਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਭ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਪਲਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਬੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਖਾਨਗਾਹਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਨ, ਚਿੱਠੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਵਿਅੰਗ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਸੇ ਬਣਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਣਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੌਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਿਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 8413 4252328413। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੁਤਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਓ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੁਤਫ ਲਓ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਵੀ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਔਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 6613047500 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਵਰਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਸੈਟਲ ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924 2532666924। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 2063544060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। इसी तरह अमेरिकन टैक्स फर्मां दे विच 5 साल के काम करन दे तजर्बे याफ्ता उस्ताद तरसेम सिंह गिल जिन्हां कोलों तुसीं इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कारोबार की हर तरह की रिटर्न भरवा सकते हो। किसी दोस्त रिश्तेदार नूं अमेरिका सदना, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट, स्पाउस केस अपलाई करना तां इह सेवावां तुसीं लै सकते हो। CPA तरसेम सिंह गिल होरां कोलों जो न्यूजर्सी दे लागे ईस्टर्न सिटी पेनसिल्वेनिया दे विच वसदे ने ते साडा जिक्र करन ते होर रियायत मिलेगी क्योंकि अपने पुराने स्रोते ने भाई हरवंश सिंह गिल जिन्हां तो तुसी उन्हां दे बेटे ने तरसेम सिंह गिल CPA जिन्हां तो तुसी इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार की रिटर्न ते इमीग्रेशन की पेपर फाइलिंग करा सकते हो। CPA तरसेम सिंह गिल का नंबर है 484 764 9861 484 7649861 नंबर है तरसेम सिंह गिल दा। ते साडा प्रोग्राम सोमवार तो लैके शनिवार तक भारतीय समा सवेरे 6 बजे तो लैके 8 बजे तक ते शाम नूं 6:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक पटियाला स्टूडियो च तुसीं लाइव सुणदे हो ते मेरे नाल एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भी जुड़ते हैं। इन्नी दिन उन्हों की सेहत नसाज है। आने वाले दिनों च राबता फिर शुरू करांगे ते साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं साडी वैबसाइट ते तुसीं सुणन दे वास्ते साडीआं ऐप्स दा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐप्स आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स ने इंस्टॉल करो। अमेरिका दे विच कॉल टू लिसन नंबर है 667 930 9260। इस नंबर ते कॉल करके जिहड़ा हैगा प्रोग्राम लाइव सुने जा सकते हैं 667 930 9260। प्रोग्रामां नूं WhatsApp के जरिए मंगाउणा जां प्रोग्राम दे विच गलबात करनी है तां तुसीं संपर्क करो 98 763 096 55 ते 98763 09655। लो दोस्तों तुहानूं एक कहानी सुणाउने आ जिस दे विच काफ़ी दिलचस्पियां तुहानूं मिलणगियां ते कहानी है अमानत। गुरवेल सिंह पन्नू होरां दी कहानी है जिस दे विच प्लाट की है मैनू भी नहीं पता, स्टोरी का अखीर की है मैनू भी नहीं पता, क्योंकि मेरी कोशिश होंदी है कि जदों भी कहानी तुहानूं कोई सुनाई दे तो वो मैं भी नहीं पढ़ी होंदी है ना, उहदे विच वो ज़्यादा बेहतर लगता है। अमानत कहानी है गुरवेल सिंह पन्नू होरां दी। नीवी जी छत वाले होटल का कमरा जदों शराब की बू ते सिगरेटां दे धुएं नाल भर गया तो उसने कहना शुरू किया, ਇਹ ਉਹਨਾਂ दिनों की गल है जदों सतलुज ते ब्यास विच कोई अटकी अटकाई लाश भी रुड़ के तुर आउंदी सी। जदों पिंडां दे लागलियां छप्पड़ां टोबियां चों हाले भी कोई ना कोई लोथ फुल के पानी उत्ते तर आउंदी सी ते नाले उस साल हड़ भी बड़े आए सन ते दूर दूर ताईं पानी फैल गया सी। ये असल दे विच 1947 दीयां पाकिस्तान वंड दीयां कहानियां ने। इन्ना का प्लाट तुसीं समझ लो। सो जो लाश उस भी हौली भारी बदसूरत खूबसूरत किसी प्यारे ने पानी सुट दिती सी, पानी ने उसनूं अपनी हिक नाल ला लिया ते लै गया वहा के दूर तक जिथे एक नवां देश बन चुका सी। दरअसल दरियावां दी भी दरियादिली है ये कहावती। नक्शे ते खिंची लकीर धरती दे विच जड़ पकड़ रही सी ते हद लग गई सी। हद दे दोवें पासी फौजां अपने अमले फैले सने जम गईयां सन। आम लोकां दा एक पास्यों ते दूजे पासे आना जाना बंद कर दिता गया सी। हद दे उत्ते पहरे मजबूत हो गए सन ते वाघे कोल एक मशीन नाजुक टों टों करदी तार दोहां देशां नूं जोड़ बैठी सी, यानी कि टैलीफोन। पंजाब दे हालात बारे बंबई बैठे मैनूं सारा कुछ अखबारां तो पता लगदा
ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਬੰਬਈ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਲੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸਦਾ। ਪਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੱਖ ਉੱਠਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਬਈ ਆ ਜਾਣਾ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਚਿਆਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਤ ਆਇਆ। ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਫੀ ਆਪ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਸੀ, ਮਿੰਨਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਬਈ ਵਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਵਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕੋਹੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੁਰਲਾਟਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਘਟਦੀ ਉੱਕੀ ਘਟ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਖਤ ਤੇ ਖਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਗਾਨਾ ਗਰਭ ਰੱਖੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਹਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਗਲਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੋਜ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਸਰੋਜ ਨੇ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਸਹਾਰਾ ਜਾਪੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਆਇਆ। ਸਰੋਜ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਉਧਰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਇਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਖਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਖ ਲਿਖ ਘੱਲਣ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਉਡੀਕ ਮੈਨੂੰ ਜਲੂਣਦੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਖਤ ਆਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮੇਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਿਯਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਵੱਢੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਂ-ਭਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀ। ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਲਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਰਿਆਂ ਖੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਦੱਬਕੇ ਜਰਮਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਚੜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਮੇਰਠ ਆਇਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਖਿਆ। ਖੈਰ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ। ਫਕ ਰਸਤਾ ਕੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਸਭ ਪਾਸੇ। ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਆਇਆ। ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਇੰਜਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਲੂ ਦੀ ਚੀਖ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਭ ਪਾਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਝੁੰਝਣੀ ਜਿਹੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਕਸ਼ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਿਕ-ਟਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜੀ ਖਿੜਕੀ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੌਰੇ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ, ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਗਜ ਪਰ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਚੋਬਰ ਦਾ ਚੋਬਰ। ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਸ ਦੀ ਫੁੱਲਵੀਂ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕਲ ਉਸਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇੜ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਪੱਕੀ ਸੋਹਲੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 15 ਸੋਹਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਟਹਿਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੰਜਣ ਨੇ ਛੂੰ-ਛੂੰ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੜਕਵੀਂ ਚਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਵਿਸਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੜਕਵੀਂ ਚਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਖੈਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਉਹੀ ਗਦਾਰੀ, ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਰਾਤ, ਉਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ, ਬੁਰਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ, ਗੈਂਬੜ ਦਾ ਗੈਂਬੜ ਮਨੁੱਖ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਢੋਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਚਲਦੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਹ ਸਤ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝਪਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਹੀਮ ਅਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਾਈ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇੰਜਨ ਨੇ ਵਿਸਲ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਧਰ? ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਬੁੱਚੜ ਖੂਬ ਖੇਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਿਆਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿਤਪ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ੇ ਲਹੂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਖਾਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੋਲੀ ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੁੰਗੜੇ ਬੈਠੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘੂਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਭਾਰੀ ਚਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੰਬੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ। ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਓਏ ਮੁਸਲਿਆ, ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਬਚ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਖੌਰੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਝਾਕਾ ਜੋ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਝਾਕਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਿਸਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਜਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੋਜ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਗੱਡੀਓਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੋਜ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸਰੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗਾ? ਸਰੋਜ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਰਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਉੱਕਾ ਝੂਠ। ਅਜਿਹੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੋ ਵੇਖੀ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨੇੜੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਧੁਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਸੀਤ ਹਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੰਦੋੜਕਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵਾਈ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਟਕ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਲਾਂਘਾਂ ਭਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਕ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ? ਉਹ ਸਖਤ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲਾਂਭੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਘੜੱਪ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਜ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਲਾ ਕੇ ਵਗਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਸਾਂਭ ਲੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੁਰਦਰੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ।
दूर जा रहा सी। स्टेशन तो बाहर निकलिया सी। एक थैला मेरे हथ सी, गंदा चिक्कड़ वर्गा थैला, थिंदे दागां वाला थैला, जिवें परौंठे बन्नण वाला पाउणा होवे। मैं उस पासे वल तक्या जिधर वो सिख गया सी, पर वो किते नज़र ना आया। समान चुकवा के मैं वेटिंग रूम दे विच चला गया। मैं कल्ला सां। कंबदे हत्थां नाल मैं थैले दीयां गंढां खोल के दुबारा पीच दित्तियां। उस वेले की सोच रहा सी, किन्ना सोचां नाल मेरा सिर उस वेले भरिया पिया सी। एक अजीब दिमागी अवस्था च मैं सरोज नूं मिलिया ते उस दे पिता जी नाल मैं बार्डर ते चलिया गया। खुमारी जी चढ़ी हुई सी, मैनू सिर भौं रिहा सी। मेरा मगज आस पास तो बिल्कुल बेखबर, पता नहीं मैं की कर रहा सी। मैनू पाकिस्तान तो आई फुफी मिली। अटैची केस खोल के मैं थैला उसके हवाले किया। उसने थैला खोल के वेख्या, सब ठीक है, 7.5 लाख दे समान चो एक शै भी घट नहीं है। उसने आख्या। होर पता नहीं फुफी मैनू की दसदी रही ते मैं उस वेले कुछ नहीं सी सुन रहा ते मेरा सिर घुम रहा सी। सोना हीरा 7.5 लाख, लै फड़ अमानत, जिवें अमानत ने उसनूं बुखार चढ़ा रखिया होवे। पता नहीं कदों बार्डर ते मुलाकात खत्म हुई, कदों फुफी नूं अलविदा आख के चली गई ते कदों सरोज नाल मैं पछां परतिया, कदों वापस बंबई आया। पर मेरा सिर लगातार गूंजदा रहा। कदी सोचां नाल भारी भारी रिहा। मैं जिवें कीलिया गया ते अपने पैरां हेठ जमीन महसूस नहीं सी हो रही। बोलदा बोलदा वो यकदम चुप कर गया। उस दियां ਉਂਗਲਾਂ चो फड़ी सिगरट सिरे तक सुआह हो चुकी सी ते उस अपना हथ छड्ड गया। फिर दूजी सिगरट बाल के जोर जोर दी कश खिंचण लगा। उस सिख दा ख्याल, उस हादसे दी याद, पता नहीं की उसके अंदर उथल पुथल हो रहा सी। उसनूं इंज लग रहा सी कि अपने अंदर उठते किसी तूफान नूं घट करन लई वो दबा रहा होवे। ते फिर तूं कदे उस सिख दा पता नहीं कीता वो कौन सी? हबीब ने गल अगांह तोरन लई पुछ लिया। महमूद ने जोर नाल मुट्ठां पट लईआं सन। उसने 9 दियां हथेलियां विच सानू, उसदे 9 हथेलियां विच सानू खोबे जापे। फिर उसने एक डूंगा साह लिया ते सारा शरीर निसल छड़ दिता, जिवें कोई मलाह अपनी किश्ती तूफान दे हथ सौंप रहा होवे। फिर उसने सहजे सहजे कहना शुरू किया। ओ सिख मेरी फुफी दे टांगे दा साइज सी। वो कई साल खुर्शीद नूं टांगे ते स्कूल छड्डण ते लैण जांदा रहा। फसादां वेले भी ਉਹੀ उसनूं बचा के होस्टल दे विचों कढ के लै गया सी ते फिर जदों उसदी उक्की कोई पेश ना गई तां उसनूं बार्डर ते पार छड्ड आया सी। खुर्शीद दे खाता आए सन। उसने तरले कीते सन कि मैं उस सिख नूं मिलां ते उसदा सुनेहा देवां कि खुर्शीद हमेशा उसे दी ही रवेगी, उसदी इमानत नूं पालेगी ते वड्डिया करेगी ते अपनी मां नूं उस छेती नाल सब कुछ सच सच दस देवेगी कि प्यार दे विच लुका कादा। नीवीं जिही छत वाले होटल दा कमरा हाली भी शराब दी बू ते सिगरटां नाल दे धुएं नाल भरिया पिया सी। महमूद ने बोलना बंद कर दिता। असीं सारे उठ के होटल तो बाहर आ गए। आसमान उस रात साफ ते हौला फुल महसूस कर रहा सी। ये सी दोस्तों कहानी अमानत। एक तां उस खुर्शीद दे पेट दे विच सी जो बच्चा, वो उसदा सी मुहब्बत दा, ते दूसरा वो 7.5 लाख दी अमानत भी उन्हां नूं दे आया सी। सो ये भारत पाक वंड दीयां कहानियां बहुतियां सच्चियां ने। इहदे विच ठीक है नां चेंज हो गए ने, प्लाट दे विच गोंद दे विच थोड़ा तब्दील हुंदा ते समय दा सच इस दे विच समोया होया। सो सोमवार तो लैके शनिवार तक भारतीय समां सवेरे 6 वजे तो लैके 8 वजे तक ते शाम नूं 6:30 वजे तो लैके 8:30 वजे तक पटियाला स्टूडियो तो मैं परमिंदर सिंह टवाणा ते एडवोकेट सुरिंदर सिंह तुहाडे नाल जुड़दे हां। विरासत ते सियासत दी गल हुंदी है ते तुसीं साडे इन्हां भरावां नूं साडी वैबसाइट tiwanaradio.com दे जरिए सुणदे हो, जिथे तुहानूं आईफोन ते एंड्रायड ऐप्स दे लिंक मिलणगे, इंस्टॉल करो। इस तो इलावा कॉल टू लिसन नंबर है 667 ते तुसीं कॉल 667 930 9260 667 930 9260 ते तुसीं कॉल कर सकदे हो। प्रोग्रामां नूं WhatsApp ते जरिए मंगवाउणा ते इस तो इलावा मेरे नाल कोई गल करनी है जां रिकॉर्डेड सुनेहा छड्डना तां 98 763 09655 नंबर ते कॉल कर सकदे हो ते WhatsApp ग्रुप दे विच भी
शामिल हो सकते हो। 9876309655 9873609655 ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ੈਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜੀਤ ਲਟਵਾ ਜੀ ਪਿੰਟੂ ਵਾਲੀਆ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਸ ਦੀਵਾਲੀ ਐਵਰੇਜ, ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧ ਦੀ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਬਸੰਤ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੈਸਟਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਾਕੇ ਟੁਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਡਿਆਮਾਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਖੋਥੜੀਆਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਖੋਥੜ ਕਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਥੜਾ ਏਦਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਖੇ ਕੜਾਹਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੜਾਹਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੜਾਹਾ ਚੱਕਣ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਕੜਾਹਾ ਲਈਏ ਚੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਰਾਮੇ ਕੇ ਖੋਥੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੁਦਾ ਹੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੋਥੜਾ ਘਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਰਾਮੇ ਕੇ ਖੋਥੜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 9-10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਲੰਡਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਸਾਰੇ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 84 ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਰਣਨ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਜਲਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੜਾਸੇ ਲੈ ਲੈ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰੀ ਚ ਲੁਕੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕੋਇਆ, ਘਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਹੋ ਵੀ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਘਰੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਥੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਧਰ ਇੰਨੇ ਵੱਢ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, 70-80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਜੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੋਹਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ,
ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤਗੜਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਲੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 1-2 ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। 53 ਨੰਬਰ ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਬਟਾਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮਿਠਾਈ ਮਠੂਈ ਦਵਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਵਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜਾਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਵਾਣਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਮਲੇ ਲਵੋ, ਗਮਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਮਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੋ, ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਵੇ ਦੂਵੇ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਟਾਕੇ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਲੋ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਜਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਢੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਸੈਲਰਾਂ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਛਪਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹੇਰ ਨੇ, ਰਸੂਲਪੁਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਸਪਤੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਸਪਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਖੰਨੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਸਪਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੰਨੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਪੜਾਕੇ ਬੜੂਕੇ ਜੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ। 11-12 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ੈਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੈਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਲੈਡ ਪਿੰਟੂ ਵਾਲੀਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੌਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਸਾਲ
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਲ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮਦਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਸਿਆਦਤ ਹਾਸਨ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਗਏ 3034-3500 ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਸਲਨ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ 42 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕਾਸਤੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਸਤੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਖੇਤੀਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ 11-21 ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 11-21 ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਪੀਆਰ ਕੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ? ਹੋਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਪਲਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਫਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇ ਪਲਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਂਹ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੱਡੀ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੱਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੂਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 7-8 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਵੀ ਨੇ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੂਲਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਠੀਕ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਸਰਬ ਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਭਾਗਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਬਾਈ ਸਰਬ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤੀ ਅੱਜ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਲੀਜ਼। ਖੈਰ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਦਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਾਨਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ, ਬਲਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਰਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਾ ਬਰਿਆਰ ਤੇ ਵਿਪਨ ਰਾਜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚਾਲ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੌਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਧਰਮਵੀਰ ਗੰਡੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੱਕਰ ਲੋਡ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਤਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੱਟੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸੌਰੀ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਜੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦੋਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੁਣਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ AK-47 ਤਾਂ ਬਈ 47 ਚ ਬਣੀ ਸੀ 1947-46 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਲਾਸ਼ਨਿਕੋਵ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਦਾ ਬਾਪੂ 47 AK-86 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ। ਦੀਪ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਤੇਜ ਪਵਰਾ ਜੀ ਦੀਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੁਖਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਜੰਡੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਵਯੁਗ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਵਲ ਨਵਯੁਗ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। NRIs ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੁਬਕੀ ਰੋਇਆ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ। YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਸੁਣੋ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਚਾਹਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁੱਚਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਾਇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੰਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਟੇਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 1414 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟੇਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਡਿਊਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਮੋਬਿਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425 232 84 13 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਏ ਹੋ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਰਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਜੌਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 69 24 253 266 6924
ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 2063544060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CP, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ CP ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸਰ ਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ CP ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 484 764 9861 484 764 9861। ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਖੇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 6613047500। ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਏ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਰਚ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਚਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੇਚਸ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂੰਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ NCB ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਤੇ 6 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ NCB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ, ਜੋ ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ NCB ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ NCB ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ NCB ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। $20 ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇਪਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।